आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव ने सिद्दीपेट म्यूनसिपलिटी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो को खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन को झूठा करार देते हुए बताया कि बंडी संजय और दीगर बीजेपी कायदीन ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सिद्दीपेट में एक भी डबल बेडरूम तकसीम नहीं किया गया, जबकि हक़ाइक़ ये है कि अब तक 1000 से ज़ायद डबल बेडरूम मकानात सिद्दीपेट में तकसीम कर दिए गए। उन्होंने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम में दिए जाने वाले 1 लाख रुपए में 1 रुपया भी अदा कर रही है क्या? इसका जवाब सिर्फ नहीं के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो TRS को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। వేములవాడ కమాన్ దాకా మొత్తం బటర్ఫ్లై లైట్లు ఒక 6 కోట్ల రూపాయలతో వేపిస్తున్నాం. ఒక్క మాట అంట, మీరేదైనా ఊరికి పోతారు దావత్ పెళ్లిలకో దావత్కో చుట్టాలింటికో కామారెడ్డికో జనగాంకో కరీంనగర్కో వరంగల్కో సిరిసిల్లకో యాడికన్నా పోతారు. పోయినప్పుడు మీరు ఏ ఊరు అంటే సిద్దిపేట అనగానే మీకేందా మీరు అదృష్టవంతులు అన్నారా, మీరు బేకారోళ్ళు అన్నారా? ఎవరన్నా మీ హరీష్ రావు మంచిగా పని చేస్తుండ అన్నారా? పని చేస్తలేడు బేకారు పనికిరానుడు అన్నాడా? మీ ఇజ్జత్ పెంచేటట్టే పని చేసినా కదా. మీ అసంటే ఎమ్మెల్యే మాకుంటే బాగుండు అన్నారు, కానీ మీ ఎమ్మెల్యే బాగాలేడని గిట్ట అన్నారా? మేమోని నాకు ఏమన్నారా? లేదా? అంత మంచిగా పని చేసినా కదా చెల్లె. దయచేసి నేను ఏమంటున్నా అంటే కౌన్సిలర్ కూడా నాకు చాలా ముఖ్యం. నేనేదైనా పని మీకు చెయ్యాలంటే మీకు నాకు మధ్య వారధి లాంటి వాళ్ళు కౌన్సిలర్. మీకేదైనా కష్టం ఉంటే నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పి చేయించేటోళ్ళు కౌన్సిలర్లు. నేనేదైనా పని మీద ఉన్నా, అసెంబ్లీలు ఉన్నా, హైదరాబాద్లో ఉన్నా మీకు కాళ్ళల్లో చేతులలో ఉంది. మీ అవసరాలను ఎప్పటికప్పుడు నా దృష్టికి తెచ్చి మీకు సాయం చేయాలంటే కౌన్సిలర్ అనే వాళ్ళు చాలా ముఖ్యం. నా బాటలు నడిచేటోళ్ళు, నా ఎంబడి ఉండి మీకు పని చేయించేటోళ్ళు ఉంటే నాకు లాభం అవుతుంది, నేను మీకు మంచిగా సేవ చేయగలుగుతా. లేదు నేను ముంగటి పోరాటే వెనుకకు నడిచేటోడు గెలిచిండు అనుకో, పని నడుతుంది అసలే. అందువల్ల మీరు ఈ సీజలు పైసలు కాదు మనకు కావాల్సింది, ముంగటికి 5 ఏళ్ళు మనకు సేవ చేసేటోళ్ళు కావాలి, మన సిద్దిపేట అభివృద్ధి చేసేటోళ్ళు కావాలి. అందుకోసం మా డిష్ రాజును శ్రీలతను మీరందరూ 30 నాడు కారు కోటేసి గెలిపియాలని కోరుతా ఉన్నా. ఒక్కటే మాట చెప్పి బంద్ చేస్తా, దయచేసి టీకాలు వేసుకోండి. కరోనా పెరుగుతుంది. 45 ఏళ్ళు దాటినోళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ నాసర్పురాలోనే మన అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లో ఫ్రీగా టీకాలు వేస్తున్నాం. ఎవడో పుకార్లు. साबिक़ रियासती वज़ीर और कांग्रेस पार्टी के कायद और सदर M सत्यनारायण जो एक अरसे से बीमार थे, इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी, विमल प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी, K ईश्वर और दीगर वज़रा के अलावा प्रदेश कांग्रेस सदर N उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक़ सदर कांग्रेस पुन्नाना लक्ष्मया, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर, अंजनी कुमार यादव, मधु याशकी गौड़, CPI सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी और दीगर ने M सत्यनारायण के इंतकाल पर ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि वो तेलंगाना तहरीक में कलीदी किरदार अदा किए थे। वो हमेशा अवाम के बारे में सोच रखते थे। कायदीन पसमंदगान से इजहार हमदर्दी किया और उनके पुरसा दिया। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने TRS के यौम तासीस पर ट्वीट के जरिए कहा कि तेलंगाना अवाम की खुशहाली के लिए K चंद्रशेखर राव ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे। तेलंगाना अवाम के लिए KCR 20 साल जद्दोजहद करते हुए मरकज़ पर दबाव डालकर तेलंगाना हासिल किया। हमें अब सुनहरी तेलंगाना की तरफ जाने की ज़रूरत है। तेलंगाना तहरीक कांटों की सेज था, आखिरकार KCR ने कामयाबी हासिल करते हुए एक तारीख रकम की है। रियासती वज़ीर एराबली दयाकर राव ने सत्यवती राठौर वरंगल पार्टी ऑफिस में पार्टी के 20वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि K चंद्रशेखर राव तेलंगाना के गांधी हैं, इसलिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने बगैर किसी अहिंसा के मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, उसी तरह वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने मुसलसिल 13 साल तक जद्दोजहद करते हुए बगैर अहिंसा के तेलंगाना को हासिल किया।
इस मौके पर चीफ विप विनय भास्कर, अराकीन असेंबली नरेंद्र सुभाष रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी, साबिका मेयर ग्रेटर हैदराबाद राम मोहन और दीगर मौजूद थे। మరి తెలంగాణ గాంధీ పోరాటం చేసి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం. మనం ఈరోజు ఏమంటాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ చేయబట్టి స్వాతంత్రం వచ్చింది, భారతదేశం వచ్చిందని అంటాం. మరి దేశాన్ని స్వాతంత్రం తెచ్చిందని మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. ఈరోజు తెలంగాణ కూడా గాంధీ కేసీఆర్ గారు, తెలంగాణ సాధించింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఆ గాంధీ కేసీఆర్ గారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, అభిమానులకు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో పాల్పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ప్రతి మేములో చిరునవ్వు ఉండాలని కేసీఆర్ గారు ఏదైతే కలలు కానీ తెలంగాణ సాధించారో ఆ దిశగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు వడివడిగా అడుగులేస్తున్న ఈ క్రమంలో మరి ఈరోజు వారికి మరి ఇది చాలా ఉత్సాహంగా చేసుకోవాల్సిన, పండుగ వాతావరణంలో చేసుకోవాల్సిన ఈ ప్లీనరీని ఈరోజు కోవిడ్ ఒక రకంగా వారి కోవిడ్ బారిన పట్టడంతో సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోయినాం. కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయే విధంగా వారు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరి ప్రజలందరి ఆశీస్సులతో వారు త్వరగా కోలుకోవాలి. सीपीआई के कौमी आमिला के रुकन के नारायण ने कहा कि रोजगार तमानियत स्कीम से देही अवाम को रोजगार हासिल होगा। उन्होंने मशवरा दिया कि इस स्कीम के तहत तालाबों नदियों से जो मिट्टी बाहर लाई जा रही है, कई मुकामात पर मिट्टी को तालाबों के पास से हटाया नहीं जा रहा है। बारिश से तालाबों से निकाली गई मिट्टी फिर दोबारा तालाबों में जाएगी। हुकूमत फौरी मिट्टी की निकासी के इकदाम करे ताकि मौसम बरसात पर तालाब लबरेज हों और पानी का काफ़ी ज़ख़ीरा हो सके। నా పేరు నారాయణ, ఐనంబాకం నగిరి మండలం. ఇక్కడ మా చెరువులో గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం జరుగుతూ ఉంది, మంచిది. ఈ గ్రామీణ ఉపాధి పథకాన్ని మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం దేశవ్యాప్తంగా. ఇది ఇది ఒక విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో పేదలకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ గుంటలు తవ్వుతున్నారు. గుంటలు తవ్వడం వల్ల లోతు అవుతుంది చెరువుకు, ఉపయోగమే. కానీ మట్టి పక్కనే పోస్తున్నారు. ఇప్పుడు మట్టి పక్కన పోయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రేపు మళ్ళీ ఎలా వచ్చినప్పుడు అది మళ్ళీ పూడిపోతుంది. పూడిపోతే ఇది తవ్విన చోట తవ్వుకున్నట్టుగా చేస్తారు, కొలగబోసి ఎత్తుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఈ విషయంలో కొంచెం మార్పు రావాలి. వాళ్ళు అడిగితే ఆర్గనైజర్స్ ఏమంటారంటే ఆడిట్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇది కన్నా మట్టి కనపడకపోతే మమ్మల్ని బోగస్ అనుకుంటారు చెప్పేసి వాళ్ళని డౌట్ పడుతున్నారు. మీరు ఒకసారి ఆఫీసుని పెట్టినారు కదా, తర్వాత వాళ్ళు డౌట్ పడితే అవుతుంది. అయితే ఈ మట్టి తీసుకొచ్చి ఇంకైనా బయట పోయాలి. దానికన్నా ఏర్పాటు చేస్తే ఈ మట్టిని ట్రాక్టర్లు ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు తీసుకుని బయట పోసుకుంటారు. అది లేకుండా తవ్విన చోట మట్టి ఉంటే మాత్రం వృధా తప్ప డబ్బులు దండగ తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఈ విషయంలో అధికారులు సానుకూలంగా పునఃపరిశీలించాలని చెప్పేసి. टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तक़रीब आज मुनक़्क़द की गई। पार्टी के क़याम के 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस खुसूस में हैदराबाद में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पार्टी के रुकन राज्यसभा और सीनियर लीडर के शरवान ने पार्टी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन लीडरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर केशवराव ने कहा कि तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए पेशरफ्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायम की थी और तेलंगाना के ख्वाब को जद्दोजहद के जरिए पूरा किया। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में गांधीयाई तर्ज पर जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल किया गया। पार्टी ने कोविड वबा के पेश नज़र यौम तासीस के मौके पर होने वाली रिवायती तकारीब न मनाने का ऐलान किया है। वरंगल ज़िले के हनमकुंडा में पार्टी तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों की याद में तामीर करदा यादगार पर एराबली दयाकर राव सत्यवती राठौर ने खिराजे अकीदत पेश किया। సంవత్సరాలుగా మనం కన్న కలల్ని పూర్తి చేసుకోవాలని ఒక ఉద్యమం వేసే మొదటి స్టెప్ వేసిన దినం. మొదటిది కాదు, తొలి దశ ఉద్యమం కూడా జరిగిన
కొన్ని కారణాల వల్ల తెలంగాణ రాలేకపోయింది. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।